Hello students. Yesterday we had discussed about the components used for air conditioning. That's the components like humidifier, dehumidifier, heating and cooling coils. Now in this lecture we are going to discuss about filters used in the air conditioning system. The first operation in the air conditioning is cleaning of outside air so as to make it free from dust, bacteria, soot, germs and other impurities. This is achieved by passing both fresh air from atmosphere and recirculated air through filter. Air filter acts as a safeguard for the occupant health. The removal of dust is essential part of many industrial air conditioning systems. The type of air filters depend upon the nature of the dust, size and concentrations of dust. Filters works upon the principle of straining, impingement and interception by the principle it supply microorganisms free air. Now the filters are broadly classified as dry filters, viscous filters, wet filters, electronic filters, activated carbon filters and HEPA filters. HEPA, high energy pass air filters. Okay, now we will discuss one by one. Now first filter, that is dry filter. Dry filter are usually made of that is cloth, coarse paper, wood or cellulose felt. When air is passed over it, dust in the air will be trapped or screened. The range velocity of these filters between 2 meter per minute to 15 meter per minute. The filtering materials are arranged in bag forms to provide necessary surface without excessive surface requirement. The cleaning of these filters can be done by shaking or wrapping action of the filters during operation. Dry filters are capable of collecting 99% or more dust as small as 0.5 microns. या ड्राय फिल्टर जे आहेत ते 0.5 मायक्रॉनपर्यंत साईज असणारे जे इम्प्युरिटीज आहेत त्या 99% काय करतात, रिमूव्ह करतात किंवा कलेक्ट करतात. इट कॅनॉट बी यूज्ड वेअर द डस्ट कॉन्सन्ट्रेशन इन द एअर इज हायर because of a limited dust holding capacity. Also these filters are not capable to remove the smoke from air. आता याची कॅपॅसिटी जी आहे ती किंवा हा जो फिल्टर आहे ड्राय फिल्टर हा 0.5 मायक्रॉनपर्यंतचे पर्टिक्युलेट जे असतील ते काय करतं, रिमूव्ह करतं. त्याच्यामुळे त्याच्यापेक्षा स्मॉल साईजचे जर पर्टिक्युलेट्स असतील तर रिमूव्ह करणं थोडंसं difficult जातं with the help of dry filter. Now next filter, that is viscous filter. Now this type of filters are better than any other type. This type of filter are made in the form of pad and bats using glass wood, steel wool, plastic fibers or copper mesh. बघा, ग्लास वूड, स्टील वूल, प्लास्टिक फायबर्स किंवा कॉपर मेशपासून हे बनलेले असतात. दिस फायबर्स कोटेड विथ विस्कस लिक्विड और ऑइल. तर ग्लास वूल किंवा स्टील वूल किंवा प्लास्टिक फायबर जे असतील याला कोटिंग कशाचं दिलेलं असतं, तर ऑइलचं दिलेलं असतं आणि त्याच्यावरती एअर काय केली जाते, स्ट्राईक केली जाते, इम्पिंज केली जाते. एअर इम्पिंज केल्यामुळं काय होणार आहे बघा, एअरमध्ये जे पर्टिक्युलेट्स असतील, ओके, इम्प्युरिटीज असतील त्या त्याच्यावरती स्ट्राईक होतील आणि त्याच्यावरती काय होतील, त्या सेटल होतील. सोपं एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर बघा, आपण समजा डोक्याला तेल लावलं केसांना आणि एखादा धुळीचा रोड आहे त्याच्यावरून समजा गेलो किंवा टू व्हीलरवरनं जात आहे तर आपल्या त्या केसांच्या वरती धूळ काय होते, जमा होते. याचा अर्थ काय, या ठिकाणी केसांना ऑइल लावल्यामुळं ते विस्कस असतं आणि त्याच्यावरती ज्यावेळी धूळ बसते त्यावेळी त्याच्यावरती काय होते, ती सेटल होते.
When the outside air is passed through the viscous air filter, impurities are caught and clean air, okay, that is free from dust, is allowed to enter the conditioning plant. Viscous filters can be removed, cleaned with cleaning compound, allowed to dry, and then dipped in oil and refitted. म्हणजे विस्कस का फिल्टर जे आहेत ते रिमूव्ह केले जातात. ते काय केले जातात, रिमूव्ह केल्यानंतर क्लीन केले जातात. क्लीन केल्यानंतर पूर्ण वाळवले जातात, ड्राय केले जातात आणि त्याच्यानंतर ऑइलमध्ये डीप करून काय केले जातात, पुन्हा रिइन्स्टॉल केले जातात. दिस इज अबाउट विस्कस filter. Next, that is wet filters. Now in wet filters, that is water spray type air washer is also known as air filter. In this filter, the dust particles are wetted by water spray and then owing to the additional weight of water, the particles fall to the bottom, but the impurities like carbon particles, greasy particles which cannot be wetted by water are not cleaned from the air. This water works as a filtering agent. म्हणजे एअरचा फ्लो जो असणार आहे त्या एअरच्या फ्लोमध्ये काय केलं जातं, वॉटर स्प्रे केलं जातं आणि त्याच्यामधले जे पार्टिकल्स असतील ते वॉटरमुळं काय होणार आहेत, वेट होणार आहेत आणि ते बॉटमला काय होतील, सेटल होतील. दिस इज अबाउट वेट फिल्टर. Next filter, that is electronic filter. The principle of electronic filter is I will show you the figure, okay, and air is passed between the pair of oppositely charged conductors. There are oppositely charged conductors and it becomes ionized as the voltage applied between the conductors is sufficiently large. As air is passed through this ionized chamber, both negative and positive ions are formed. बघा या ठिकाणी पेअर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स असणार आहे, ओके, आणि त्या ज्या आहेत त्या काय केल्या जातील, आयोनाइज केल्या जातील. म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन्स ॲनोड आणि कॅथोड टाईप, आणि मग पॉझिटिव्ह आयन्स जे फॉर्म होतील एअरमध्ये, ओके, ते पॉझिटिव्ह आयन्स कॅथोडकडं अट्रॅक्ट होतील आणि निगेटिव्ह आयन्स जे आहेत ते ॲनोडकडं काय होणार आहेत, अट्रॅक्ट होणार आहेत. The air carrying the ions and coming out of the ionizing chamber is further passed through the collecting unit. This unit consists of set of vertical metal plates spaced between 15 to 20 centimeter apart. The plates are positively and negatively charged. The voltage applied to the plates is approximately half the potential of the ionizing wires. तर या ठिकाणी आपण इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर जो आहे तो बघत आहोत. तर या फिल्टरमध्ये आपल्याला दिसेल या ठिकाणी जे आहेत हे जे आहेत ते आयोनायझर आहेत, ओके, दिस इज दी आयोनायझर. या ठिकाणी प्री फिल्टर आहे. प्री फिल्टर म्हणजे काय, जे हायर साईजचे पर्टिक्युलेट्स असतील ते काय केले जातात, त्याच्यातून रिमूव्ह केले जातात. नेक्स्ट हे जे आहेत हे कलेक्टर आहेत. आता बघा या ठिकाणी ब्ल्यूमध्ये जे दिसतं त्या निगेटिव्ह प्लेट्स आहेत, ओके, दॅट विल बी वर्क ॲज अ कॅथोड, आणि ग्रीनमध्ये जे दिसतं आहेत ते पॉझिटिव्ह प्लेट्स आहेत, ओके. आता या ठिकाणी काय होणार आहे बघा, आयोनायझर जो आहे, आयोनायझर काय करेल, इकडून येणारे जे पार्टिकल्स आहेत याला काय करेल, आयोनाइज करेल, ओके. आयोनाइज केल्यानंतर ते काय होईल, चार्ज होतील. दॅट मे बी पॉझिटिव्ह चार्ज ऑर निगेटिव्ह चार्ज. आणि ते चार्ज झाल्यानंतर इफ दे आर पॉझिटिव्ह चार्ज दे विल अट्रॅक्ट टुवर्ड्स निगेटिव्ह चार्जड प्लेट्स, याच्यावरती ते काय होतील, सेटल होतील. आणि जर ते निगेटिव्ह चार्ज असतील तर ते काय होणार आहेत बघा, पॉझिटिव्ह चार्ज असणाऱ्या प्लेटकडे काय होणार आहेत, अट्रॅक्ट होणार आहेत, ओके. आणि हे जे कलेक्टर आहेत ते काय केले जातात, पुन्हा या कलेक्टर जे आहेत ते स्वच्छ केले जातात. याच्यावरून हे जे डिपॉझिट झालेले जे इम्प्युरिटीज आहेत ते काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात. आणि त्याच्यानंतर मग पुन्हा कार्बन फिल्टर जो आहे तो यूज केलेला आहे, हा ऑप्शनल आहे, ओके. आणि मग
क्लीन एअर जे आहे, वी आर गेटिंग क्लीन एअर ॲट दी outlet. Okay, now what are the advantages of the uh, electronics filters? Now the advantages of electronic filter are it requires a small installation space. त्याला installation space जी आहे ती कमी लागते. This is very effective for small particles like smoke or mist. Okay, and it has low initial cost, low working cost, and low maintenance cost. That is the thing. Now what are the disadvantages of electronic filter? It forms small percentage of ozone when the air is passed through this. आयोनायझेशन झाल्यामुळं या ठिकाणी याच्यातून पास होत असताना स्मॉल अमाऊंट ऑफ ओझोन जो आहे तो काय होतो, फॉर्म होतो. द फॉर्मेशन ऑफ ओझोन इज ऑब्जेक्शनेबल ड्यू टू इरिटेटिंग इफेक्ट टू नॉईज अँड थ्रोट. जर ओझोन फॉर्म झाला आणि तो एअर बरोबर समजा रूममध्ये आला तर ते दॅट विल कॉज टू इरिटेटिंग इफेक्ट, म्हणजे जळजळ होणे नाकाची आणि घशाची. याच्यासाठी ओझोन फॉर्म होणं जे आहे ते काय आहे, धोकादायक आहे. पण याच्यातून थोड्या अमाऊंटनं ओझोन फॉर्म होतो. ॲज वी सीन, प्री फिल्टर इज नेसेसरी ओवर हिअर बिकॉज बिफोर इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर देर इज नीड ऑफ प्री फिल्टर टू रिड्यूस दी लोड ऑन दिस फिल्टर. जर या ठिकाणी सगळेच समजा मटेरियल पर्टिक्युलर जे आहेत ते कलेक्टरवर गेले तर त्याच्यावरचा लोड वाढेल. त्याच्यामुळे या ठिकाणी प्री फिल्टर जो आहे तो काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर. नेक्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर is activated carbon filters. Activated carbon in the charcoal form is used. A number of sheets of carbon are placed horizontally with a certain gap between two adjacent sheets in the two vertical support. दोन vertical supportच्या मध्ये कार्बन शीट्स काय केलेले आहेत, पर्टिक्युलर गॅप जो आहे तो ठेवून काय केलेला आहेत, अटॅच केलेल्या आहेत. This structure is again placed into a framework which is fit exactly over the structure. This type of filter will remove solid particles as well as bacteria. Bacteria आणि solid particles जे आहेत ते काय करेल, remove करेल. Thus the use of carbon filter is extensively increasing in the field of air conditioning. The charcoal absorbs 50% of its weight of foreign gases. गॅस जे आहेत तेही काय करेल, ते ॲब्सॉर्ब करून घेईल. This type of filter when used for long time becomes inactive and to reactive it is backed at 500 degrees Celsius to drive out the absorbed gases. म्हणजे खूप वेळासाठी जर हा यूज केला तर तो काय होणार आहे, दॅट विल बिकम इनॲक्टिव्ह, ॲक्टिव्ह होणार नाही. आणि पुन्हा रिॲक्टिव्ह करायसाठी काय केलेलं असतं तर तो 500 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला पुन्हा हीट केला जातो आणि त्याच्यामुळं त्यानं जे ॲब्सॉर्ब केलेले गॅसेस आहेत ते काय होऊन जातील, रिमूव्ह होऊन जाईल आणि पुन्हा तो आपल्याला काय करू शकतो, आपण रिॲक्टिव्ह करू शकतो. नाउ विल सी सम द कार्बन फिल्टर्स, ॲक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स. नाउ ॲक्टिवेटेड कार्बन पॅनल फिल्टर. ओके, या ठिकाणी आपण पाहू शकतो तर हे पॅनल आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये स्क्रीन्स ज्या आहेत त्या स्क्रीन्स काय केलेल्या आहेत, अटॅच केलेल्या आहेत. नेक्स्ट बघा, या ठिकाणी कार्बन फिल्टर, ॲक्टिवेटेड कार्बन व्ही बँक फिल्टर. या ठिकाणी जर बघितलं तर व्ही बँक फिल्टर म्हणजे या बँक्स ज्या आहेत, ओके, त्या अशा शेपच्या आहेत, व्ही शेपच्या आहेत, म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, व्ही बँक फिल्टर. ओके, नेक्स्ट जर बघितलं दॅट इज ॲक्टिवेटेड कार्बन पॉकेट फिल्टर. तर या ठिकाणी पॉकेट्स जे आहेत ते काय केलेले आहेत, अटॅच केलेले आहेत. हे जे आहेत हे काय आहेत बघा, पॉकेट्स आहेत. या ठिकाणी पॉकेट्स जे आहेत ते काय केलेले आहेत, अटॅच केलेले आहेत. तर या ठिकाणी या
फिगरमध्ये पाहिल्यानंतर आपल्याला दिसतं एफिशियन्सी G4. मीडिया कोणता आहे, दॅट इज ॲक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर. पॉकेट टाईप, सेविंग बॅग. ओके. फ्रेम एक्सट्रुडेड ॲल्युमिनियमची फ्रेम आहे आणि गॅल्वनाइज्ड स्टीलची. ऑप्शनल थिकनेस 21 to 46 मिलीमीटर. मॅक्झिमम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सिअस आणि मॅक्झिमम ह्युमिडिटी 100%. म्हणजे याच्यातून सॅच्युरेटेड एअर जी आहे ती काय होऊ शकते, पास होऊ शकते. आता हे एफिशियन्सी जी आहे ती G4 दिलेली आहे. इतर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी बघा एफिशियन्सी या ठिकाणी G4 दिलेली आहे. ओके. बघा सिंथेटिक फायबर पॉकेट मीडियम फिल्टर जो आहे फायबर पॉकेट, याची एफिशियन्सी F5, F6, F7, F8, F9 दिलेली आहे. मीडिया कोणता आहे तर सिंथेटिक फायबर आहे. पॉकेट टाईप अल्ट्रासॉनिक बॅग किंवा सेविंग बॅग जे आहेत ती. ओके. त्याचा थिकनेस वगैरे या ठिकाणी दिलेला आहे. तर हे F5 ओके हे नेमकं काय आहे बघा, या ठिकाणी ग्लास फायबर पॉकेट फिल्टर आहे. F5, F6, F7, F8 हे मात्र सिंथेटिक फायबर जे आहे ते F9 इतकी इफिशियन्सी आहे याची. तर हे एफिशियन्सी म्हणजे काय आहे बघा तर या ठिकाणी बघा आपल्याला लक्षात येईल प्री फिल्टर जे आहेत, या ठिकाणी प्री फिल्टर जो आहे. ओके. तर अरेस्टन्स और डस्ट स्पॉट एफिशियन्सी. ओके. या ठिकाणी डस्ट स्पॉट एफिशियन्सी AFI अमेरिकन फिल्टर इन्स्टिट्यूट AFI काउंट जो आहे तो लेस दॅन 65% आहे. ओके. ASHRAE अमेरिकन सोसायटी फॉर हीटिंग रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग इंजिनियर्स. ओके. MERV1. आता युरोपियन युनियन EN 779 क्लास जो आहे दॅट इज G1. ओके. AM 65% पेक्षा कमी आहे. अँड टिपिकल कलेक्टेड कॉन्टॅमिनंट्स. ओके. ते पुलेट्स. ओके. आणि त्याचे ॲप्लिकेशन जर बघितलं तर आपण काय दिसतात बघा, ग्रास फिल्टर डोमेस्टिक अँड ग्रॉस फिल्टर डोमेस्टिक अँड कमर्शियल यूजसाठी या ठिकाणी वापरलं जातं. म्हणजे एफिशियन्सी जी आहे ती पुढं मिडियम फिल्टर्स बघा F क्लास आला, प्री फिल्टर्स G क्लासमध्ये आले, मिडियम फिल्टर जे आहे ते F क्लासमध्ये आणि HE फिल्टर जे आहेत ते H क्लासमध्ये आणि ULPA फिल्टर्स. ओके. ULPA दॅट इज अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एअर फिल्टर. अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एअर फिल्टर ते कोणत्या क्लासमध्ये येतात बघा तर U क्लासमध्ये येतात. आणि एफिशियन्सी याची जी आहे दॅट इज मोर दॅन दॅट ऑफ 99.99% म्हणजे 0.12 मायक्रॉन इतकंही ते काय करू शकतं, पार्टिकल जे आहेत ते काय करू शकतात, रिमूव्ह करू शकतात. ओके. दिस इज अबाउट द एफिशियन्सी ऑफ द एअर फिल्टर. आता या ठिकाणी बघा सगळ्यात जास्त एफिशियन्सी कशाची आहे तर ULPA फिल्टर दॅट इज अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एअर फिल्टर ULPA फिल्टर. त्याच्यापेक्षा थोडीशी कमी HEPA फिल्टर हाय एफिशियन्सी पर्टिक्युलेट एअर फिल्टर HEPA. ओके. देन लेस दॅन दॅट मिडियम फिल्टर्स F क्लास आले आणि त्याच्यापेक्षा प्री फिल्टरची एफिशियन्सी जी आहे ती काय आहे, कमी आहे. त्याची साईज जी आहे ओके ते जास्त साईजचे जे पर्टिक्युलेट्स आहेत ते काय करतं, रिमूव्ह करतो. दिस इज अबाउट एफिशियन्सी ऑफ दी filters. Now next type that is HEPA filter. Okay, this is HEPA filter. It is called as high efficiency particulate air filter. Okay, now to obtain the supply of microorganism free air, the HEPA filter is used. HEPA filter
is a combination of impingement and inception. The filtration media in HEPA filter is made of submicronic glass fibers. It is continuous sheet formed into accordion pleat. The glass fibers are heat resistant, retaining their strength up to 320 degrees Celsius. तर या ठिकाणी आपल्याला या डायग्राममध्ये फिल्टर शीट और रँडमली अरेंज्ड फायबर जे आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिसतील. हे बघा, रँडमली अरेंज्ड फायबर जे आहेत ते आहेत. ओके, आणि ते या ठिकाणी कंटिन्युअस शीट ऑफ फिल्टर मीडियम आहे, फिल्टर फ्रेम आहे आउटसाईडनं. ओके, आणि ॲल्युमिनियम सेपरेटर्स जे आहेत ते काय केलेले आहेत, यूज केलेले आहेत. Now the aluminum separators are inserted between glass fiber sheet folds to form a filter pack. The filter pack is then sealed into an aluminum frame using suitable adhesive and also provide rubber gasket on the sealing face. ओके, तर या ठिकाणी हे जे आहे ते HEPA filter that is corrugated internal structure and aluminum support along with the description of its functioning principle. Okay, this is about the HEPA filter, high efficiency particulate air filter. Now this is about filter. We will see the problems related to psychometric processes, okay, in the next session. Thank you very much.